Hi friends, welcome back to Success Academy's YouTube channel. We will discuss a previous year question paper. That is CGL Tier 2 Max questions. November 15th CGL Tier 2 Max questions we will discuss. Now, already 2020 CGL Tier 1 result declared mark published. This is Tier 2 exam, that is January last week exam. Now, this video main but list 1 prelims preparation previous year question already preparation started. Toughest shift 15th November Max questions. Now, we will start. Okay. Previous year questions that's why you practice. Okay. Ini prelims this is SSC Tier 2 Max questions. That's the exam. That CHS, CPO, MTS. These questions are very important. This video just okay. Now, we start. First question. What is the value of 3 divided by 18 of 3 into 6 plus 21 into that is simplification question. Okay. Now, what is the principle? Board mass. Okay. Board mass principle. Now, we will directly apply. 3 divided by 18 of 3. Okay, 18 of 3 is 3 into 18 of 3 is 54. Okay, into 6 plus 21 into 6 divide into 1 by 18 minus 3 divide by 2 into 1 by 2 plus 3 minus 3 into 9 of 3 that's 27 into 1 by 27 into 9. Okay, so we will stretch 3 into division into reciprocal. That is 3 divided by 54 3 into 1 by 54. Here, off and that's rule and bracket off division, multiplication, addition, subtraction. Okay. Now, 3 into 6 is 18. 18 into 3 is 54. Now, 1 by 3. Okay. Plus 21 into 6 into 1 by 18. Now, 6 into 3 is 18. 21 by 3 is 7. Now, plus 7 minus 3 into 1 by 2. 3 by 2. Okay. Plus 3 minus plus 3 minus 3 into 9 27. Now, 27 by 27 is 1. Now, minus 1. Okay. Now, 1 by 3. In fraction 1 by 3 minus 3 by 2. Okay. Plus 7 plus 3 10. 10 minus 1 9. Okay. Plus 9. That is 7 plus 3 10. 10 minus 1 9. Now, this cross multiply 2 minus 9. This is 2 minus 9 minus 7 by 6. 2 minus 3 into 3 9. 2 minus 9 minus 7 by 3 into 2 6. Minus 7 by 6 plus 9. Okay. Now, this solve here. 6 into 9 54. 54 54 minus 7 by 6. And 47 by 6. Okay, that's the answer. Option C is correct answer. Okay, 47 by 6.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. In triangle ABC, D and E are the midpoints of sides BC and AC respectively. If AD is equal to 10.8 cm, BE is equal to 14.4 cm, and AD and BE intersect at G at a right angle, then the area of triangle ABC is. Okay. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. ഇവിടെ നോക്കി ABC ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളാന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ ജി സെൻട്രോയിഡാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, എന്താണ് സെൻട്രോയിഡ്? സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീഡിയൻസ്? ഇവിടെ നോക്കി AD എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയൻ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി AD, ഈ മീഡിയൻ ഈ BCനെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ മീഡിയൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2:1 ആയിരിക്കും. അതായത് AG വരെ 2 ആണെങ്കിൽ GD എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഈ നടുക്കുള്ള പോയിന്റ് സെൻട്രോയിഡ് എന്നാണ് പറയുക. അത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ AD എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ BCനെ ഈക്വലായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഈ D എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ B എന്നൊരു മീഡിയൻ വരച്ചാലോ BE ഇങ്ങനെ വരും, CF ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, കേട്ടോ. അപ്പോൾ 3 മീഡിയൻ ഉണ്ട്. ആ 3 മീഡിയൻ്റെയും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ്, 3 മീഡിയൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഈ മീഡിയൻ സെൻട്രോയിഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 2:1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇത് 2 ആണെങ്കിൽ ഇത് 1, ഇത് 2 ആണെങ്കിൽ ഇത് 1. ഓക്കെ, ഇനി ഈ മീഡിയൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കി AGB എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. AGB. ഓക്കെ, അതായത് ഈ സെൻട്രോയിഡ് ABC എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് ഈ AGB അതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടിയായിരിക്കും ഈ ട്രയാങ്കിൾ ABC. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഏരിയയും ഈക്വലായിരിക്കും, ഈ AGC എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഈക്വലായിരിക്കും, BGC എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് 3ഉം ഈക്വൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കിയേ AGBൻ്റെ 3 ഇരട്ടിയാണ് എന്ത്? ABC. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ വരയ്ക്കുക ട്രയാങ്കിൾ ABC. ഓക്കെ, ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു. D and E are the midpoints of side BC and AC. അപ്പോൾ നോക്കി D എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത് ACൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ത്? E. ഓക്കെ, ഇനി AD ആൻഡ് BE ഇൻ്റർസെക്റ്റ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ AD BE ഇൻ്റർസെക്റ്റ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ. അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളാണ്, ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളാണ്, ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളാണ്, ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി ഇത് ഡിയും ഇയും മിഡ് പോയിൻ്റായ സ്ഥിതിക്ക് ഇതെന്താണ്? AD എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയനാണ്, BE എന്ന് പറയുന്നതും മീഡിയനാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി AD എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 10.8. AD എന്ന് പറയുന്നത് 10.8 ആണ്. ഓക്കെ, AD എന്ന് പറയുന്നത് 10.8 ആണ്. ഇനി ഈ പോയിന്റ് G ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, സെൻട്രോയിഡ് അല്ലേ? ഈ പോയിന്റ് G ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഞാൻ ആ റേഷ്യോ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ 2, ഇവിടെ 1 അല്ലേ? ഇവിടെ 2, ഇവിടെ 1. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ AD എത്ര യൂണിറ്റായി? ടോട്ടൽ AD ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 3 യൂണിറ്റ് ആണ്. അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ്? 10.8. അപ്പോൾ 3 യൂണിറ്റ് ആണ് 10.8. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എത്രയാണ്? 10.8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3, 3.6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ AG എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് എത്രയാ? 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് 3.6 ആണെങ്കിൽ 2 യൂണിറ്റ് എത്രയാണ്? 7.2 അല്ലേ? 3.6 × 2 7.2. അപ്പോൾ ഇതെന്തോന്നു? ഈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 7.2 ആണ്. അപ്പോൾ AG എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി? 7.2 ആയി. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയേ, ഇത് സെൻട്രോയിഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 3 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ABC എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആയി അല്ലേ? ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കിട്ടും? റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണിത് അല്ലേ? ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ്. ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബേസും ഹൈറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ആണ്. അതായത് 90 ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? AGയും BGയും. അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു AG ഇൻറ്റു BG ആണ് ഏത്?
ട്രയാങ്കിൾ എ ജി ബിൻ്റെ ഏരിയ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ ജി കണ്ടുപിടിച്ചു. എ ജി എത്രയാണ്? 7.2. അപ്പോൾ ബി ജി എത്രയാണ്? ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ബി ഇ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ്? 14.4. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ്? 3 യൂണിറ്റ് ആണ് 14.4. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എത്രയാണ്? 14.4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 എത്ര വരും? 4.8 വരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബി ജി എന്ന് പറയുന്നത് 2 യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 യൂണിറ്റ് എത്രയായി? 9.6. അപ്പോൾ എത്ര വന്നു? 9.6 വന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട 2 സൈഡ് കിട്ടി, എ ജിയും ബി ജിയും. ഇനി ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏരിയ എന്താണ്? ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. എന്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്? ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ജി ബി, അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ജി ഇൻറ്റു ബി ജി. എ ജി എത്രയാണ്? 7.2. ബി ജി എത്രയാണ്? 9.6. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എ ജി ബിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി. അത് ആ ഏരിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻറ്റു 3 ചെയ്താൽ, അതായത് 3 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി ആയാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവായി. എന്താണ്? എ ബി സിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇൻറ്റു 3 ചെയ്യുക. ഇതാണ് ആൻസർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. 7.2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3.6 ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് ഗുണിച്ച് നോക്കുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ 6ഉം 6ഉം ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 6 × 6 എത്ര വരിക? 36 ആണ്. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് അവിടെ എത്രയാണ്? 6. ഇനി 6 × 3, 6 × 3 എത്രയാണ്? 18. അവിടെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്ര വരിക? 8 ആണ് വരിക. നോക്കിയേ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയാണ്? 8 ആണ് വരിക. 8 ഉള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ, ഏതാണ്? ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനുള്ളൂ. അപ്പോൾ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടയർ 2-നൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, 2 മണിക്കൂറായിരിക്കും ടൈം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മാക്സിമം അറ്റംപ്റ്റ് നടത്താനായിട്ട്. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. റിഷു സേവ്സ് X% of her income. If her income increases by 26% and the expenditure increases by 20%, then her savings increase by 50%. What is the value of X? ഇവിടെ ഇൻകം ഉണ്ട്. Rishu saves X% of her income. If her income increases by 26% and the expenditure increases by 20%, then her savings increases by 50%. What is the value of X എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഫോർമുല എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലസ് സേവിങ്സ് ആണ് അല്ലേ? ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലസ് സേവിങ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സും വൈയും കിട്ടാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. പക്ഷേ എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഇൻകം 100 എന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അയാളുടെ ഇൻകം 100. ഓക്കെ. ഇനി ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു 26%. അപ്പോൾ എത്രയായി? 126 പുതിയ ഇൻകം. ഇനി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാ? 20% ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സേവിങ്സ് ആണ് എക്സ്. അപ്പോൾ സേവിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം, 30. അപ്പോൾ സേവിങ്സ് 30 എന്ന് എടുത്തു, 30%. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 100ന് 30% എത്രയാ? 30. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയായി? എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 70 അല്ലേ? ഇൻകം മൈനസ് സേവിങ്സ് ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ്? എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകം 26% കൂടി, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 20% കൂടി അല്ലേ? അപ്പോൾ 20% കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/5 ആണ്. 70ൻ്റെ 1/5 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 14 ആണ്. അപ്പോൾ 70ന്ന് 14 കൂടി 84. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പുതിയ സേവിങ്സ് എങ്ങനെയായി? ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഓക്കെ. ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ എത്ര വന്നു? 42 വന്നു കേട്ടോ. പുതിയ സേവിങ്സ് 42 വന്നു. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇതിൻ്റെ ഈ സേവിങ്സിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? 50% ആണോ കൂടിയേക്കണേന്ന് നോക്കുക അല്ലേ? സേവിങ്സ് 50% കൂടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, ഈ 30ൻ്റെ 50% എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 15 ആണ് കൂടേണ്ടത്. അതായത് ഇവിടെ 45 ആയിരുന്നു വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതല്ല ഉത്തരം. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ 10 എടുക്കുക.
ഓക്കെ, സേവിങ്സ് 10 എടുത്തു. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയായി? 90 ആയി. ഇനി സേവിങ്സ് അടുത്ത തവണ ഇൻകം 126 ആകും. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 20%, അതായത് 90യുടെ 1/5 എന്ന് പറയുന്നത് 18 ആണ്. 18 കൂടിയപ്പോൾ എത്രയായി? 108. അപ്പോൾ പുതിയ സേവിങ്സ് എത്ര വന്നു? 126 മൈനസ് 108 18. ഓക്കെ, 18. നോക്കിയേ, 10ന്റെ 50% എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അപ്പോൾ 5 ആയിരുന്നു കൂടേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 15 ആയിരുന്നു ഇവിടെ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതല്ല ഉത്തരം. ഇനി അടുത്തെടുക്കുക, അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക 20. ഓക്കെ, 100ന്റെ 20%, സേവിങ്സ് 20 ആയി. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയായി? 80. ഇനി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണ്? 20% കൂടുന്നു, അതായത് 1/5 കൂടുന്നു. 80യുടെ 1/5 എത്രയാ? 16 അല്ലേ? 80യുടെ 1/5, 80ന്റെ 1/5 എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്. അപ്പോൾ 16 കൂടി. അപ്പോൾ പുതിയ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 96 ആയി. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ സേവിങ്സ് എങ്ങനെയായി? സേവിങ്സ് 30 ആയി. ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 126 മൈനസ് 96 30. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ, 20ന്റെ 50% എടുക്കുക, എത്രയാ? 10. 20നോട് 10 കൂട്ടുക, അപ്പോൾ 30. കണ്ട, കറക്റ്റ് അല്ലേ കിട്ടിയത്? അപ്പോൾ എന്താ ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ പേഴ്സൺ ഡിവൈഡ്സ് എ സർട്ടൺ എമൗണ്ട് എമോങ് ഹിസ് 3 sons in the ratio 3:4:5. If he had divided this amount in the ratio 1/3, 1/4, 1/5, his son who had got the lowest share earlier would get rupees 1188 more. Find the amount. If he had. Okay, find the amount. എന്താണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. മനസ്സിലായോ എന്താ ചോദ്യം? അതായത് ഒരാൾ, അയാൾക്ക് 3 മക്കളുണ്ട്, കുറച്ച് എമൗണ്ട് എന്താ പറയുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു റേഷ്യോ, ആ റേഷ്യോ ഈ റേഷ്യോയിലാണ് അയാൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, 3:4:5. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ നോക്കി ഏറ്റവും കുറവ് കിട്ടുക ഇയാൾക്കാണ്, ഈ 3 ഉള്ള ആൾക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇനി അയാൾ, അതായത് അദ്ദേഹം മറ്റേ ഈ റേഷ്യോയിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1/3, 1/4, 1/5 ഈ റേഷ്യോയിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ലോവസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്ക് 1188 രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിയേനെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം തുക എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം റേഷ്യോ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 3:4:5. രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1/3:1/4:1/5. അതിൻ്റെ എൽസിയം കൊണ്ടങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എന്താവും? 345. അതിൻ്റെ എൽസിയം 60 ആണ്. അപ്പോൾ 60 ഇവിടെ ഗുണിച്ച് 60/3 എത്രയാ? 20. 60/4 എത്രയാ? 15. 60/5 എത്രയാ? 12. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 20:15:12 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ട് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? 3 + 4 7, 7 + 5 12. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ആണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. എമൗണ്ട്, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോൻ്റെ സം 12 ആണ്. സെക്കൻഡ് റേഷ്യോൻ്റെ സം നോക്കുക. സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 20 + 15 35, 35 + 12 47. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് 12 × 47 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 12 × 47 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ആ സണ്ണിന്, അതായത് ഏറ്റവും കുറവ് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് ആളുടെ പൈസ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇയാൾക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? 3 എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാണ്, 3 യൂണിറ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയാളുടെ ആദ്യത്തെ ഷെയർ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എടുക്കുക. 3 + 4 7 + 5 12. 3/12 ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 12 × 47. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഞാനിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ 12ഉം എന്താ ക്യാൻസലായി പോകും. അപ്പോൾ 3 × 47 എത്ര കിട്ടും? 3 × 47 141. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ? ആ സണ്ണിന് കിട്ടിയത് 3 × 47 141. ഇനി രണ്ടാമത്തെ തവണ ആ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര കിട്ടി? ഫസ്റ്റത്തെ ആളെയാണ് 20
20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് 47 ഇൻറ്റു എമൗണ്ട് എത്രയാണ് 12 ഇൻറ്റു 47. 47 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. 20 ഇൻറ്റു 12 എത്രയാണ് 240. ഓക്കെ, 240. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തവണ 141, രണ്ടാമത്തെ തവണ എത്ര കിട്ടി 240. അപ്പോൾ എത്ര കൂടുതൽ കിട്ടി? 141, അതായത് 240 മൈനസ് 141 ചെയ്യുക അല്ലേ? എത്രയാണത്? 99 അല്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. 240 മൈനസ് 141 99. അപ്പോൾ 99 യൂണിറ്റ് ആണ് അയാൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 1188 ആണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? 99 ആണ് എന്ത്? 1188. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1ൻ്റെ വാല്യൂ 1188 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 99. ഓക്കെ, 11 വെച്ച് കിട്ടിയതിൽ 11 ഇൻറ്റു 9 99 ആണ്. ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 11 ഇൻറ്റു 1 11, ഒരു 0, പിന്നെ 88 ആണ് വരിക. 11 ഇൻറ്റു 8 88. 108 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9 എത്രയാണ്? 12. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി? 1ൻ്റെ വാല്യൂ 12. നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? എമൗണ്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 47 ഇൻറ്റു 12 ആണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ വാല്യൂ 12 ആണെങ്കിൽ 47 ഇൻറ്റു 12ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 47 ഇൻറ്റു 12 ഇൻറ്റു 12. ഓക്കെ, അതായത് 144 ഇൻറ്റു 47. 12 ഇൻറ്റു 12 144 ആണ്. 144 ഇൻറ്റു 47 ചെയ്ത് നോക്കുക. എത്ര കിട്ടും? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 4 ഇൻറ്റു 7 8 യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ഇത് പോയി, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം. 144 ഇൻറ്റു 47, 7000 വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇൻറ്റു 47 ചെയ്ത് നോക്കുക. 4 7 28, 2 ഇവിടെ 0 3 1008. 144 ഇൻറ്റു 4 16, 7 576, 8 6 7 6. 6 7 6 8 ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, 6 7 6 8. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The value of sec square theta into 2 plus tan square theta plus cot square theta divided by sin square theta minus tan square theta the whole divided by cosec square theta plus sec square theta into 1 plus cot square theta the whole square. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ്? വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? തീറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 45 ഡിഗ്രി എന്നിട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 45 ഡിഗ്രി എന്നിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? sec square 45. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എഴുതാം. sec square 45 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് tan square 45 പ്ലസ് cot square 45 ഡിവൈഡഡ് ബൈ sin square 45 മൈനസ് tan square 45 the whole divided by cosec square 45 plus sec square 45 into 1 plus cot square 45 the whole square. ഓക്കെ, എന്താണ് വാല്യൂസ് വരിക? sec square 45, sec 45 എന്ന് പറയുന്നത് sec 45 എന്ന് പറയുന്നത് √2 ആണ്. tan 45 ആയാലും cot 45 ആയാലും എന്താണ്? 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി cosec 45ഉം എന്താണ്? √2 ആണ്. അപ്പോൾ sin 45 എന്തായിരിക്കും? sin 45 ഈക്വൽ ടു cos 45 ഈക്വൽ ടു 1/√2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, sec 45ഉം cosec 45ഉം √2, tan 45 cot 45 1, sin 45 cos 45 1/√2. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. sec square 45 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് tan square 45 1, cot square 45 1. അപ്പോൾ 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 ഇൻറ്റു 2 എത്ര വന്നു? 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ sin square, അത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ചെയ്യുക. sin square 45 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്?
1/2 മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ 45 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1/2 മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? മൈനസ് 1/2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് 1/2 ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൊസീക് സ്ക്വയർ 45 എത്രയാ? 2. സീക് സ്ക്വയർ 45 എത്രയാ? 2. അപ്പോൾ 2 + 2 4. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു 1 + കോട്ട് സ്ക്വയർ 45. 1 + കോട്ട് സ്ക്വയർ 45 എത്രയാ? 1. 1 + 1 2 കഴിഞ്ഞില്ല. 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്രയാ? 4. അപ്പോൾ 4 × 4. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് 1/2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ഇങ്ങനെ വരും. 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് 1/2. അപ്പോൾ ഈ 2 മേലെ വരും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? -16 എന്ന് വരും അല്ലേ? -8 × 2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ മുകളിൽ എന്തായി? -16 ആയി, താഴെ എന്തായി? 16 ആയി. അപ്പോൾ 16/16 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഉത്തരം -1 ആണ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടാൻ തീറ്റയും കോട്ട് തീറ്റയൊക്കെ വരുമ്പോൾ 45 ഇടാൻ നോക്കുക, അതായിരിക്കും എളുപ്പം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. If x plus 20% of 250 is 25% more than x% of 220, then 10% of x plus 50 is what percentage less than 15% of x? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അവിടെ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എക്സ് പ്ലസ് 20% എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് 20/100 എന്നല്ലേ? ഇൻറ്റു 250 ഈസ് എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ടു 25% മോർ ദാൻ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 25% മോർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 125/100 ആണ്, ഇൻറ്റു x% ഓഫ് 220, അതായത് x/100 × 220. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? 100 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. 125 × 2 ആണ് 250. ഈ 100 ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ എന്തായി? 200 ആയി. ബ്രാക്കറ്റിനൊക്കെ അകത്തേക്ക് കയറ്റുക. അപ്പോൾ എന്താ? 200x പ്ലസ് 200 × 20 ഈക്വൽ ടു 220x. ഓക്കെ, ഈ 200x അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പോൾ എന്തായി? 220x മൈനസ് 200. അപ്പോൾ എന്തായി? 20x ഈക്വൽ ടു 200 × 20. ഓക്കെ, 20 ക്യാൻസലായി. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 200 ആണ്. കഴിയില്ല. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം. നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? %10 ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 50 എന്നാണ് അല്ലേ? 10%. 10/100 × x + 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 250 ആണ്. അതെത്രയാണ്? ഈ 0 കട്ട് ചെയ്തു, ഈ 0 കട്ട് ചെയ്തു. എത്ര വന്നു? 25 വന്നു അല്ലേ? ഇനി ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ദാൻ 15% ഓഫ് എക്സ്, അതായത് 15/100 × 200. ഓക്കെ, 15/100 × 200. 0 കട്ട് ചെയ്തു. 15 × 2 എത്രയാ? 30. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 25 30-നേക്കാളും എത്ര ശതമാനം കുറവ് എന്നാണ് ചോദ്യം. സിമ്പിളായല്ലോ. നോക്കിയേ, 25 എത്ര കുറവ്? 5 കുറവ്. എവിടെ നിന്നാണ്? 30 നിന്ന്. 5/30 × 100 ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് × 100. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 1/6. അപ്പോൾ 100/6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 2/3 ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് 2 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ 50/3. 50/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 2/3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 16 2/3% ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Remy earns a profit of 20% on selling an article at a certain price if she sells the articles for at a certain price. If she sells the articles for ₹8 more, she will gain 30%. What is the original cost price of 16 such articles? അതായത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ റെമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സാധനമുണ്ട്. അതായത് അയാൾ അത് സെല്ല് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ സെല്ല് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം സെല്ല് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അല്ലേ? എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി? 20% പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി. ഇനി അയാൾ 8 രൂപയും കൂടി കൂട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ, ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 8 രൂപയും കൂടി കൂട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഗെയിൻ എത്രയാണ്? 30% അല്ലേ?
ഓക്കെ, അപ്പോൾ 8 രൂപയും കൂടി കൂട്ടി വിറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ 30% ലാഭം കിട്ടിയേനെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 16 ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എപ്പോഴും എടുക്കുക 100%. 100%ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഇവിടെ നോക്കിയേ, 8 രൂപ കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം കൂടി? 20% പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് എത്ര ശതമാനമായി? 30% എന്നായി. അതായത് എത്ര കൂടി? 10% കൂടിയത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ആ 10%ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത്? 8. മനസ്സിലായല്ലോ? 10%ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 8. കാരണം 8 രൂപ കൂടിയപ്പോൾ 10%ആണ് കൂടിയത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ 10%ൻ്റെ വാല്യൂ 8. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 100%ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? ഇവിടെ ഒരു 0 ചേർത്ത് 80. ഓക്കെ, 100%ൻ്റെ വാല്യൂ 80. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയായി? 80. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 16 ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താ? 16 × 80. അത് എത്ര കിട്ടും? 16 × 8 128 ആണ്. 128 ഒരു 0 കൂടി 1280. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ, Q is the incenter and angle R is equal to 42 degree. Find the measure of angle QOP. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്കത് വരയ്ക്കാം. പി ക്യു ആർ. ഇനി ക്യൂ ഇൻസെൻറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോറി, ക്യൂ ഈസ് ദ ഇൻസെൻറ്റർ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ക്യൂ അല്ല ഒ ആണ് കേട്ടോ. O is the incenter. O is the incenter and angle R is equal to 42 degree. Angle R is equal to 42 degree. Find the measure of QOP. 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 ഈ ആംഗിൾ എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഇൻസെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അതായത് ഇൻസെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ട് ബൈസെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണ പോയിൻ്റാണ് ഇൻസെൻറ്റർ. ഓക്കെ, അതായത് പീൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരുന്നു, ക്യൂവിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരുന്നു, ഓയിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത്? ഇൻസെൻറ്റർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആ ഇൻസെൻറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ആംഗിൾ തരുവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇതാണ് ഫോർമുല. ഇപ്പോൾ എ ബി സി, ഇപ്പോൾ ബീൻ്റെയും സീൻ്റെയും ബൈസെക്ടർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒ. അപ്പോൾ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെൻറ്ററായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എ ആണെങ്കിൽ ഈ ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് 90 + a/2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 90 + a/2 ആയിരിക്കും. ഇതെന്താണ്? ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ്. ഇനി മറിച്ച് ഈ ബീൻ്റെയും സീൻ്റെയും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഈ പോയിൻ്റ് ജി ആണെങ്കിൽ ഈ ബി ജി സി എന്ന് പറയുന്നത് 90 - a/2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫോർമുല, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻറ്റീരിയർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ആംഗിളിൻ്റെ ഫോർമുല 90 + a/2. എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിൽ 90 - a/2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഫോർമുല? 90 + ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എത്ര? 42. 90 + 42/2 എത്ര വന്നു? 90 + 21. ഇതെത്രയാ? 111. ഓക്കെ, 90 + 21 111. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The sum of present age of a father and son is 52 years. 4 years hence, the son's age will be 1/4 that of the father. What will be the ratio of the age of the son and father 10 years from now? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങി എഴുതി പോവാം. ദ സം ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ഏജസ് ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് സൺ ഈസ് 52. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? F + S എന്ന് എഴുതി = 52. ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടേം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷമാണ്. അതായത് 10 years ഹെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. എഗോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? മുൻപാണ്. ഇപ്പോൾ 10 years എഗോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 10 വർഷം മുൻപ്. അപ്പോൾ 10 അവിടെ മൈനസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫാദർ + സണ്ണിൻ്റെ ഏജ് 52. ഇനി 4 years ഹെൻസ്, അതായത് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് സൺസ് ഏജ് വിൽ ബി 1/4 ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാദർ. അപ്പോൾ സൺസിൻ്റെ മകൻ്റെ ഏജ് എത്രയായി? S + 4. ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ്, പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എന്ന് വെച്ചാൽ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏജ് അല്ലേ? 4 വർഷം കൂട്ടിയാൽ പോരെ? S + 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ. ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എത്രയാ? F + 4. ഓക്കെ, 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് F + 4. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ 4 ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? 4s + 16 ഈസ് ഈക്വൽ ടു F + 4. ഇനി ഈ 4s അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പോൾ F -
4s ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ 4 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ എന്തായി 12. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയാലോ. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം. എന്തോന്നു f മൈനസ് 4s ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റി? എഫ് അങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ എന്തോന്നു എസ് മൈനസ് 4s. അപ്പോൾ എന്തോന്നു 5s ഈസ് ഈക്വൽ ടു 52 മൈനസ് 12 എത്രയാ 40. അപ്പോൾ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തോന്നു 8. എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് എത്രയായിരിക്കും? ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി 52 എണ്ണം എത്രയാ 44. അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് സണ്ണിൻ്റെ എത്രയാണ് 8, ഫാദറിൻ്റെ എത്രയാ 44. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ്, അതായത് സണ്ണിൻ്റെയും ഫാദറിൻ്റെയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ ഏജ് എത്രയാ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് 18, 10 കൂട്ടുക. ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എത്രയാ 54. ഇത് ഡയറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാലോ. 18 ഇൻറ്റു 3 ആണ് 54. അപ്പോൾ 1:3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 1/cos θ മൈനസ് 1/sin θ പ്ലസ് 1/cosec θ മൈനസ് cot θ മൈനസ് 1/sec θ പ്ലസ് tan θ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഈ tan θ cot θ അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 45 ഇടുക. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 45 ഡിഗ്രി എന്നിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്തോന്നു 1/cos θ മൈനസ് 1/sin θ. സൈൻ തീറ്റയുടെയും ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എഴുതിയിരുന്നില്ല, നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു. സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ 45 വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ്. സൈൻ 45 1/√2 ആണ്, കോസ് 45 1/√2 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും സെയിം വാല്യൂ ആണ് വരിക. അപ്പോൾ മൈനസ് വരുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസലായി പോകും. ഇനി ബാക്കി നോക്കാം. 1/cosec 45 എത്രയാ √2 മൈനസ് കോട്ട് 45 എത്രയാ 1. അപ്പോൾ 1/√2 മൈനസ് 1. ഇനി മൈനസ് 1/sec θ എന്ന് പറയുന്നത് sec 45 √2 ആണ്, പ്ലസ് tan 45 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി കോൺജുഗേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്താണ് ഇവിടെ a പ്ലസ് a മൈനസ് ബി, ഇവിടെ a പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺജുഗേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതായത് ഇവിടെ a മൈനസ് ബി ആണെങ്കിൽ a പ്ലസ് ബി കൊണ്ട് താഴെ മുകളിലും ഗുണിക്കുക. ഇവിടെ a പ്ലസ് ബി ആയതുകൊണ്ട് a മൈനസ് ബി കൊണ്ട് താഴെ മുകളിലും ഗുണിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ താഴെ a² മൈനസ് b² എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ √2 പ്ലസ് 1, ഇവിടെ √2 പ്ലസ് 1. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ √2 മൈനസ് 1, ഇവിടെയും √2 മൈനസ് 1. അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇതെന്തായി a² മൈനസ് b² ആയി അല്ലേ. അതിൽ a എന്താണ് a √2 ആണ്, അപ്പോൾ a² എന്താ 2. ഇനി b എന്താണ് 1, അപ്പോൾ b² 1 തന്നെ. അപ്പോൾ 2 മൈനസ് 1 എന്ത് വന്നു 1 വന്നു. അപ്പോൾ മുകളിൽ മാത്രം വരും എന്താ √2 പ്ലസ് 1. ഇനി മൈനസ് സെയിം a പ്ലസ് ബി a മൈനസ് ബി എന്താ a² മൈനസ് b². a² എന്ത് വരും 2, b² എന്ത് വരും 1. അപ്പോൾ a² മൈനസ് b² 2 മൈനസ് 1 1. മുകളിൽ മാത്രം വരും എത്രയത് √2 മൈനസ് 1. ഇനി ആ മൈനസ് അങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും √2 പ്ലസ് 1 മൈനസ് √2 പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ √2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. 1 പ്ലസ് 1 എന്താണ് കിട്ടുക 45 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടുക ഉത്തരം 2 എന്നാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓപ്ഷനിൽ ന്യൂമറിക്കൽസ് അല്ല മറിച്ച് റേഷ്യോസ്, ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 45 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എവിടെയാണോ 2 കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ സൈൻ 45 ഇൻറ്റു കോസ് 45 എത്ര വരിക 1/2 എന്നാണ് വരിക. ഇവിടെ സൈൻ 45 ഇൻറ്റു ടാൻ 45 എത്ര വരിക 1/√2 എന്നാണ് വരിക. കൊസീക്ക് 45 ഇൻറ്റു കോട്ട് 45 എത്രയാ √2 എന്നാണ് വരിക. സീക്ക് തീറ്റ സീക്ക് 45 √2 ആണ്, കൊസീക്ക് 45 √2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ √2 ഇൻറ്റു √2 അപ്പോൾ 2 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഓപ്ഷൻ എന്താണ് സീക്ക് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. A takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 km. If A doubles his speed, he takes 1/2 hours more than B to cover 80 km. To cover a distance of 90 km, how much time will B take traveling at his same speed? അതായത്
എയും ബിയും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്. എത്രയാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ്? 40 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ, പക്ഷേ എ ബിനേക്കാളും 2 മണിക്കൂർ അധികം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ എയുടെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും. ഇനി എ സ്പീഡ്, അയാളുടെ സ്പീഡ് ഡബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 മണിക്കൂറിന് പകരം 1.5 മണിക്കൂറേ ലേറ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലേ? 1.5 മണിക്കൂറേ കുറച്ചെടുക്കുള്ളൂ. എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ, എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ? 80 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 90 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ ബി എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ സ്പീഡ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് എഴുതി പോവാം. നോക്കിയേ, ടൈം ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ 2 hours ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആദ്യം എഴുതി പോവാം. ഇവിടെ എ 2 മണിക്കൂർ അധികം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുക. അപ്പോൾ എയിൻ്റെ ടൈമിൽ നിന്നാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എയിൻ്റെ ടൈം എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? 40 ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. എയിൻ്റെ സ്പീഡ് എ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ എയുടെ ടൈം ആയല്ലോ, ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ടൈമാണ്. മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് 40 ബൈ ബി എന്ന് എടുക്കുക. ഇതെന്തായി? ഇത് 2 ആണ് അല്ലേ? T1 മൈനസ് T2 ഈക്വൽ ടു 2 hours. അത് ടൈം ഡിഫറൻസ് 2 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം. ഇഫ് എ ഡബിൾസ് ഹിസ് സ്പീഡ്, എ സ്പീഡ് ഡബിൾ ചെയ്തു, പക്ഷേ അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? 80 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ബിനേക്കാളും എന്താണ്? 1.5 മണിക്കൂറേ കൂടുതൽ എടുക്കുള്ളൂ അല്ലേ? ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ലാഭിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്ന എ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? 80 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് എത്രയാ? 2a. കാരണം എന്താ? എയിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡബിൾ ചെയ്തു അല്ലേ? എയിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡബിൾ ചെയ്തു. മൈനസ് ഡിസ്റ്റൻസ് 80, ബീൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാ? അത് തന്നെ 80 ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു 1.5 ഈക്വൽ ടു 1.5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ബിയുടെ ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ബിയുടെ ടൈം വേണമെങ്കിൽ ബിയുടെ സ്പീഡ് വേണം. ഈ 2 ഇക്വേഷനായി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ 2 ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എ കളയുക. എ എങ്ങനെ കളയും? ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ 2a ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇവിടെയും ഒരു 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതെന്തായി? അത് 80 ഉണ്ടോ അല്ലേ? ഒന്നും ചെയ്തില്ല, മുകളിലും 2 താഴെയും 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് 2 സെയിം ആക്കി. ഇനി എന്താ? ഇനി ഇതങ്ങ് ചുമ്മാ മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? മൈനസ്, അപ്പോൾ ഇതും ക്യാൻസലായി പോവും. ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് 40 ബൈ ബി മൈനസ് ഓഫ്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആവും. പ്ലസ് 80 ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു 2 മൈനസ് 1.5 എത്രയാ? 0.5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൽ സി എം സെയിം ആണ്. മൈനസ് 40 പ്ലസ് 80 എത്രയാ? മൈനസ് 40 പ്ലസ് 80 40. അപ്പോൾ 40 ബൈ ഇത് മാറ്റിയാണ് 40 ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വന്നു? 0.5. ഈ 0.5 എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 1/2 എന്ന് എഴുതി കണ്ടോ? അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്തായി? ഈ 2 ഇവിടെ വരും. 2 × 40 80. അപ്പോൾ ബീൻ്റെ വാല്യൂ 80. അപ്പോൾ ബീൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80 km/h ആണ്. ഓക്കെ, 80 km/h. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കിലോമീറ്ററിലാണ്, ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് ഹവറിലുമാണ്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് km/h ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇനി എന്താണ്? 90 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ബി എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിമ്പിളായല്ലോ. അപ്പോൾ ഉത്തരം ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്. ഡിസ്റ്റൻസ് 90, സ്പീഡ് 80. ഓക്കെ, 9/8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1/8 hours. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 1/8 hours. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. On selling an article for rupees 123.40, the gain is 20% more than the amount of loss incurred on selling it for rupees 108. If the article sold for rupees 120.75, then what is the gain or loss percentage? Okay, അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കുക. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? അതായത് ഒരാൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ സെല്ല് ചെയ്യാണ്, 123 രൂപ 40 പൈസ, അതായത് 123.4 ആ റേറ്റിന് സെല്ല് ചെയ്തപ്പോൾ, വിറ്റപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടി. ഓക്കെ, ആ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 20% കൂടുതലാണ് എന്തിനേക്കാളും?
108 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഉണ്ടായ നഷ്ടത്തെക്കാളും. മനസ്സിലായ? അതായത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ 123.40 വിറ്റു, അപ്പോൾ ഒരു ഗെയിൻ ഉണ്ടായി അല്ലേ, ഗെയിൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി. ഇനി 108 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? നഷ്ടമാണ് പറ്റിയത് അല്ലേ, ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഗെയിൻ, ഈ ആദ്യം കിട്ടിയ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നഷ്ടത്തെക്കാളും 20% കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 120.75 സെല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗെയിൻ അഥവാ ലോസ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ആദ്യം എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്കറിയില്ല. ആദ്യത്തെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താണ്? 123.4 ആണ് ആദ്യത്തെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്. ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ, ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇനി ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 20% കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 20% കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും? 120/100 എന്ന് എഴുതും, ഇൻറ്റു നഷ്ടത്തെക്കാളും. നഷ്ടം എത്ര? 108 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ നഷ്ടം, അപ്പോൾ അവിടെ ലോസ് ആണ്. ലോസിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെഴുതും? CP മൈനസ് SP. SP ഇവിടെ എത്രയാ? 108. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ CP കണ്ടുപിടിക്കുക, പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഈ 0 കട്ട് ചെയ്തു, 2 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാലോ. ഇവിടെ 6 ആയി, ഇവിടെ 5 ആയി. അപ്പോൾ ഈ 5 ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. 123.4 ഇൻറ്റു 5. അപ്പോൾ 1 2 3 4 ഇൻറ്റു 5, ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 2, 15 17 11 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തോന്നു? 617 മൈനസ്, അതായത് 5 ഇൻറ്റു 123.4 617 മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു CP ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 CP മൈനസ് 6 ഇൻറ്റു 108 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 672 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി മൈനസ് 5 CP അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് 5 ആവും. 6 + 5 11 CP ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 672. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും? പ്ലസ് ആവും. അപ്പോൾ 617 പ്ലസ് 672 എത്ര വരും? 981,289. ഓക്കെ, 672 അല്ല, 648 ആണ് കേട്ടോ. 648. 108 ഇൻറ്റു 6 648 ആണ്. 100 ഇൻറ്റു 6 600, 8 ഇൻറ്റു 6 48. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 617 പ്ലസ് 648 15 5 6 1265. ഓക്കെ, 1265 ഇത് വരും. അപ്പോൾ CP എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി? CP എന്ന് പറയുന്നത് 1265 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11. എത്ര വരും? 12/11 1, റിമൈൻഡർ 1 16. ഇവിടെ വരെ പോകും 1 5 55 11 ഇൻറ്റു 5 55 115. കണ്ടോ? അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 115 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 115 ആണ്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, പുതിയ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 120.75 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ? 5 അല്ലേ, 5.75 കൂടുതലാണ്, അതാണ് പ്രോഫിറ്റ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ CP 115 ഇൻറ്റു 100. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 5.75 ഇൻറ്റു 100 എത്രയാ? 575. 575 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 115. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ. 115 ഇൻറ്റു 5 ചെയ്താൽ 575 കിട്ടും. 100 ഇൻറ്റു 5 500, 15 ഇൻറ്റു 5 75. അപ്പോൾ 115 ഇൻറ്റു 5 ആണ് 575. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗെയിൻ എത്രയാ? 5%. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ PQR, angle Q is equal to 84, angle R is equal to 48, PS perpendicular to QR at S, and the bisector of angle P meets QR at T. What is the measure of angle SPT? ഓക്കെ, ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. അതായത് PQR
ഇങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പി എസ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ക്യു ആർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബൈസെക്ടർ ഓഫ് പി മീറ്റ്സ് ക്യു ആർ അറ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പീൻ്റെ ഒരു ബൈസെക്ടറും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതെന്താണ്, ടിയിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യു ആറിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് എസ് പി ടി എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. അതായത് ഫോർമുലയാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഒരു ട്രയാങ്കിള്, ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പി ആണ്. പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ വരികയാണ് 90 ഡിഗ്രി. ആ സെയിം പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ബൈസെക്ടർ വരികയാണ് അല്ലേ. പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ തന്നെ ഒരു ബൈസെക്ടർ വരികയാണ് പി ടി. അപ്പോൾ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലറും ഒരു ബൈസെക്ടറും വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ, ഈ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ക്യൂ ആംഗിൾ ആർ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും. അതായത് ആംഗിൾ ക്യൂ മൈനസ് ആംഗിൾ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഓക്കെ, അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആയിരിക്കും തീറ്റ. അതായിരിക്കും ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ്, ആംഗിൾ ക്യൂ എത്രയാണ്, 84. ആംഗിൾ ആർ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 48. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 84 മൈനസ് 48 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. 84 മൈനസ് 48 എത്രയാ, 36 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എത്രയാ, 18 ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ 18 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി, ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. എ ഡി ഈസ് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ meeting BC at D, and DE is perpendicular to AC at E. If AB is equal to 10 cm and AC equal to 15 cm, then the length of DE in centimeter is. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഏകദേശം പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാം. ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി, ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം. ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്താണ്, എ. ഓക്കെ, ആംഗിൾ എ 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളായി. ഇനി എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10. എ ബി 10 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എ സി എത്രയാ, എ സി 15 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എ ബി 10, എ സി 15. എ ഡി ഈസ് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ മീറ്റിംഗ് ബി സി അറ്റ് ഡി. അപ്പോൾ എ എന്നൊരു ബൈസെക്ടർ പോകുന്നു, എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈസെക്ടറായി. ഓക്കെ, ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ അല്ല, ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ മുട്ടി. ഓക്കെ, എ ഡി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും, ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിളിനെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 90, മൊത്തത്തിൽ 90 ആണെങ്കിൽ ഇത് 45 ആയി, ഇതും ഈ ആംഗിൾ 45 ആയി. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഡി ഇ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ സി അറ്റ് ഇ. അപ്പോൾ ഡി എന്നൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ പോകുന്നുണ്ട്. എന്താ, ഡി ഇ. ഇത് 90 ഡിഗ്രി, ഇത് 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായി, ഡി ഇ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ സി അറ്റ് ഇ. ഇത് 45, ഇത് 90. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും, ഇത് 45. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 45 ആകുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത, ഈ ആംഗിൾ 45 ആണ്, ഈ ആംഗിൾ 45 ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ്, ഐസോസിലസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. അതായത് ഈ സൈഡും ഈക്വലാണ്, ഈ സൈഡും ഈക്വലാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ്, ഈ സൈഡും ഈക്വലാണ്, ഈ സൈഡും ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, അപ്പോൾ ഈ ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ ലെങ്ത് ഇവിടെ എക്സ് ആണെന്ന് എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും ഈക്വലായ സ്ഥിതിക്ക് ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇ എയും എക്സ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഇതെന്തായി സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 15 - x ആയി. ഓക്കെ 15 - x ആയി. ഇനി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക സി ഇ ഡി. ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ഡി, ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ഡിയും വലിയ ട്രയാങ്കിൾ സി എ ബി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ഡി അതായത് ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളും ട്രയാങ്കിൾ സി എ ബി ആ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ സിമിലാരിറ്റി, നമുക്ക് സിമിലാരിറ്റി എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം? രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നോക്കിയേ അപ്പോൾ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിലെ സി അല്ലേ, ഈ ആംഗിൾ സിയും ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൽ ആംഗിൾ സിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സി കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സി കോമൺ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ സി ഇ ഡിയിലെ ആംഗിൾ ഇ എത്രയാണ്? ആംഗിൾ ഇ ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ഇനി വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക. സി എ ബിയിൽ ആംഗിൾ എ എത്രയാണ്? ആംഗിൾ എ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. കണ്ടോ ആംഗിൾ എ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ? ആംഗിൾ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ. ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ആംഗിൾ സി ഡി, ഇത് തീറ്റ എന്നിരിക്കുക, ആംഗിൾ സി ഡി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ബി എ, ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് സിമിലാരിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്തായി? സിമിലർ അല്ലേ? സിമിലർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി? ട്രയാങ്കിൾ സി, ഇതാണ് സിമിലറിൻ്റെ സിമ്പിൾ. ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ഡി സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ സി എ ബി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ ആംഗിൾ എടുത്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആംഗിൾ നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ തീറ്റ നമുക്ക് വേണം അല്ലേ? തീറ്റ. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെറിയ ട്രയാങ്കിളാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തീറ്റ, ഐ മീൻ ആംഗിൾ തീറ്റ. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താ? സി ഇ ആണ്. സി ഇ എത്രയാ? 15 - x. ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക. വലിയ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇവിടെ തീറ്റ എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് വലിയ ട്രയാങ്കിളിൽ തീറ്റ എടുക്കണം. ആംഗിൾ തീറ്റ എടുക്കുക. തീറ്റേൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താ? സി എ ആണ്. സി എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 15 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 15 - x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15 ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ആംഗിൾ എടുക്കുക. അടുത്ത ആംഗിൾ നമുക്ക് വേണ്ട ആംഗിൾ ഏതാ? സി അല്ലേ? അടുത്ത ആംഗിൾ എടുക്കുക സി. ചെറിയ ട്രയാങ്കിളാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക. ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൽ സി എത്രയാ? സീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എക്സ് ആണ്. എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക. വലിയ ട്രയാങ്കിളുടെ സി ആംഗിൾ സീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാ? എ ബി ആണ്. എത്രയാ? 10. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം. ഓക്കെ ഇനി 90 ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കായിരുന്നു, പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ രണ്ട് സാധനം മതി നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ 5 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എത്രയാണ്? 3, ഇവിടെ 2. ഈ 2 അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. അപ്പോൾ എത്രയായി? 30 - 2x ഈക്വൽ ടു 3x. ഈ -2x അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്തായി? 5x ആയി. 5x ഈക്വൽ ടു 30. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി? 30/5 6. ഓക്കെ x ഈക്വൽ ടു 30/5 6. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വന്നു? 6 വന്നു. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The base of a pyramid is a square of side 10 cm. If its height is 10 cm, then the area of its lateral surface. Okay, അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ബേസ് ഉള്ള പിരമിഡ്. ഓക്കെ ഒരു സ്ക്വയർ ബേസ് ഉള്ള പിരമിഡ്, അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതാണ്, ഈ ലെങ്ത് ആണ് എന്ത്? ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ. ഇത് L. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാ? ഇത് ഹൈറ്റ്. ഇതെന്താണ്? ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ബേസ് വരെ വരുന്നതാണ് ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈറ്റായി.
കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ നോക്കി സ്ക്വയർ ബേസ് ഈ സംഭവമാണ് എന്ത്, എല് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എത്രയായിരിക്കും? ഇത്രയുമാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എ. അപ്പോൾ ഇതെന്തായി? a/2 അല്ലേ? പകുതി വരെ സെൻറ്റർ വരെ a/2 ആണ്. ഇനി ഇത്രയും എന്താണ്? പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് h. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ക്വയർ ബേസ് പിരമിഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സുകൾ. അതായത് ഹൈറ്റ്, സൈഡ്, സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ്, പിന്നെ എന്താണ് പിരമിഡിൻ്റെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിരിക്കുക. ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ സർഫസിൻ്റെ ഫോർമുല LSA ഓഫ് എ പിരമിഡിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് പെരിമീറ്റർ, ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സ്ലാൻ ഹൈറ്റ്. ഇതാണ് ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ LSA ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. എന്താണ്? ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു L. ഓക്കെ, സ്ലാൻ ഹൈറ്റ്. ഇതെന്ത് വരും? ഹാഫ് ഇൻറ്റു പെരിമീറ്റർ. ബേസ് ഇവിടെ എന്താണ്? ബേസ് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ്, അത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ബേസ് ഓഫ് എ പിരമിഡ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ്? എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ 4a വരും. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 4a ഈക്വൽ ഇൻറ്റു L. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഞാൻ പേരിടുകയാണെങ്കിൽ ABC റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളായി. ABC എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ L കിട്ടും. എന്താണ് ഫോർമുല? L² ഈസ് ഈക്വൽ ടു H² പ്ലസ് a/2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a²/4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? അപ്പോൾ L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് വരും. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് h² പ്ലസ് a²/4. അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് h² പ്ലസ് a²/. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ്. ഹാഫ് ഇൻറ്റു 4a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2a ആണ്. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു a ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. സൈഡ് എത്രയാണ്? 10. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് h². h ഇവിടെ എത്രയാണ്? ഹൈറ്റും 10 എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10² എത്രയാണ്? 100 പ്ലസ് a²/4. 10²/4. 10² 100, 100/4 25. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 100 പ്ലസ് 25 എത്രയാണ്? റൂട്ട് ഓഫ് 125. അപ്പോൾ ഞാനിത് മാറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തോന്നു? 20 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 125 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 125 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? റൂട്ട് 125ന് 25 ഇൻറ്റു 5 എന്ന് എഴുതാം. ആ 25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 5ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 20 ഇൻറ്റു 5 റൂട്ട് 5 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? 125 25 ഇൻറ്റു 5 എന്ന് എഴുതി. ആ 25 പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആവും, അത് 5 ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ 20 ഇൻറ്റു 5 റൂട്ട് 5. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താ? 20 ഇൻറ്റു 5 100 റൂട്ട് 5 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. എവിടെ എടുക്കണം? ഓപ്ഷൻ ബി 100 റൂട്ട് 5. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The compound interest on a sum of rupees 5,500 at 15% per annum for 2 years when the interest is compounded at every 8 months. ഓക്കെ, ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇത് എല്ലാ ടൈപ്പ് എക്സാമിനും നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ GD ആയാലും CHSL ആയാലും CPO ആയാലും MTS ആയാലും ഇപ്പോൾ ടയർ 2 ആയാൽ പോലും. അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ 8 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? 8 മാസം. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, അപ്പോൾ 2 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മാസമാണ്? 2 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇൻറ്റു 12 24 മാസമാണ്. ആ 24 മാസം ഓരോ 8 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കുക. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ആദ്യത്തെ 8 മാസം, രണ്ടാമത്തെ 8 മാസം, മൂന്നാമത്തെ 8 മാസം, കണ്ടോ? ഇപ്പോഴാണ് 24 ആവുന്നത്. അപ്പോൾ 3 വട്ടമാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എത്ര വട്ടം? 3 വട്ടം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി അപ്പോൾ ആ 3 വട്ടം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ റേറ്റിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ 15% എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ആനം, അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർ ആനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വർഷത്തെയും റേറ്റ് ആണ്. ഒരു വർഷം 15%.
പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 8 മാസത്തേക്ക് വെച്ചാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 8 മാസത്തേക്ക് എത്ര റേറ്റ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് കാണണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഒരു വർഷത്തേക്ക് 15%. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 12 മാസം. 12 മാസത്തേക്ക് 15%. അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് എത്രയായി? 15/12. അപ്പോൾ 8 മാസത്തേക്ക് എത്രയായി? 15/12 × 8. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. 4 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തേ. ഇവിടെ 3, ഇവിടെ എന്തോന്നു? ഇവിടെ 2. 15/3 എത്രയാ? 5. 5 × 2 എത്രയാ? 10. അപ്പോൾ 10% 8 മാസത്തിൻ്റെ റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട റേറ്റ് കിട്ടി 10%. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര തവണയാണ് കോമ്പൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 3 തവണ അല്ലേ? 24 മാസത്തേക്കാണ്. അതായത് ഓരോ 8 മാസം കൂടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 8, പിന്നെ 8, പിന്നെ 8. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ 1, 2, 3 എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, കോമ്പൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ആ സമ്മിൻ്റെ നമ്മുടെ റേറ്റ് എത്രയാണ്? ഇവിടെ റേറ്റ് 10%. സം എത്രയാണ്? സം 5500. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം എന്താ? സമ്മിൻ്റെ 10% എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷമല്ല, ഓരോ തവണ സമ്മിൻ്റെ 10% എടുക്കുക. സമ്മിൻ്റെ 10% എടുത്ത് എത്രയാ? ഇവിടെ ഒരു 0 കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ പോരെ? 550. ആ 550 ഇങ്ങനെ നിരത്തി എഴുതുക. 550, 550, 550. ഈ 550 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഓരോ വർഷവും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ടാമത്തെ വർഷം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, പുറകിലത്തെ എമൗണ്ടിൻ്റെ 10% എടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ വർഷം വന്നു. ആദ്യത്തെ വർഷം 550 തന്നെ. രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. പുറകിലത്തെ എത്ര എമൗണ്ടാണ്? 550 എമൗണ്ട്. അതിൻ്റെ 10% എടുക്കുക. അതിൻ്റെ 10% ഇവിടെ എഴുതുക. എത്രയാ? 55. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം വരികയാണ് കോമ്പൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ തവണ വരുമ്പോൾ പുറകിലുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ടിൻ്റെയും 10% എടുക്കുക. അതായത് കൂട്ടുപലിശ ആഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഈ 550ൻ്റെ 10% എത്രയാ? 55. അത് കഴിഞ്ഞു. ഈ 550ൻ്റെ 10% എത്രയാ? 55. ഈ 55ൻ്റെ 10% എത്രയാ? 5.5. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം. ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിയേ, 550 + 550 + 550 എത്രയാ? 1650. കഴിഞ്ഞു. ഇനി 55 + 55 + 55 അത് എത്ര വന്നു? 55 + 55 110. 110 + 55 എത്രയാ? 165. 165 + 5.5 എത്രയാ? 170.5. ഇതങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക. നമ്മുടെ ഉത്തരമായി 0.50. 5 + 7 12. 181. 1820.5. കണ്ടോ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 1820.5. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ വാല്യൂ ഓഫ് 2.4 bar into 0.6 bar into 30 into 0.16 bar into 0.27 bar. അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് ഇതെന്താണ്? റീക്കറിങ് ഡെസിമലാണ്. റീക്കറിങ് ഡെസിമലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 0.33 ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? 0.333 ആ 3 അങ്ങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് റീക്കറിങ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് 0.3 bar. അപ്പോൾ ഏത് ഡിജിറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണോ ബാർ ഉള്ളത് ആ സാധനം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ 0.3 മേലാണ് ബാറെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 0.333 ആ 3 അങ്ങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0.12 bar. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക? 0.12 12 12 12 12 ഇങ്ങനെ പോകും. അതായത് ആ 1 2 അങ്ങോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, ഇനി റീക്കറിങ് ഡെസിമലിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം? ഇപ്പോൾ അത് തന്നെ എടുക്കാം. 0.3 bar. ശ്രദ്ധിക്കുക, 0.3 bar ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള ഡിജിറ്റ് എന്താണ്? 3 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര നമ്പറിന് ബാർ ഉണ്ട്? ഒരു ഡിജിറ്റിന് ബാറുണ്ട് അല്ലേ? 3ക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ബാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്ര ഡിജിറ്റിന് ബാറുണ്ടോ അത്രയും 9 എന്ന് എഴുതുക. അപ്പോൾ
3/9. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ. 3/9 എന്ത് കിട്ടി? 1/3. കണ്ടോ? അതാണ് ഉത്തരം. ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, 0.12 ബാർ. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത? ഈ 1-ന് ബാറില്ല, 2-ന് മാത്രമേ ബാറുള്ളൂ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഉള്ള നമ്പർ ഏതാ? 1, 2 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ 12 അങ്ങോട്ട് എഴുതുക. 12 എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ, നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ. എത്ര ഡിജിറ്റിന് ബാറുണ്ട്? ഒരു ഡിജിറ്റിനെ ബാറുള്ളൂ. ആർക്കാണ്? 2-നാണ് ബാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 9 എഴുതുക. ഇനി ബാറില്ലാത്ത എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ ബാറില്ലാത്ത ഡിജിറ്റ് എന്താ? 1-നാണ് ബാറില്ലാത്തത്. അത്രയും 0 ഇടുക. അപ്പോൾ ഒരു 0 ഇടുക. മനസ്സിലായല്ലോ? കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി ബാറില്ലാത്ത ഡിജിറ്റ് ഏതാണ്? 1-നാണ് ഇല്ലാത്തത്. ആ 1 ഇവിടെ കുറയ്ക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള നമ്പർ ഇടുക, എഴുതി 12 അല്ലേ? 1, 2, 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ഡിജിറ്റിന് ബാറുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റിനാണ് ബാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു 9 എഴുതി. എത്ര ഡിജിറ്റ് ബാറില്ല എന്ന് നോക്കുക. ഒരു ഡിജിറ്റിന് ബാറില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 0 എഴുതി. ബാറില്ലാത്തതിന് 0 എന്നിടുക, ബാറുള്ളതിന് 9 എന്നിടുക. ഓക്കെ, ഇനി ബാറില്ലാത്ത ഡിജിറ്റ് ഏതാണോ ആ സാധനം മുകളിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ 12 - 1. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 0.123 ബാർ. 0.123 ബാർ. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും? നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള നമ്പർ എഴുതുക, 1, 2, 3. ഓക്കെ, എത്ര നമ്പറിന് ബാറുണ്ട്? ഒരു ഡിജിറ്റിനെ ബാറുള്ളൂ. 3-ക്ക് മാത്രമേ ബാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 9 എഴുതി. എത്ര ഡിജിറ്റിന് ബാറില്ല? നോക്കിയാൽ ഈ 2 ഡിജിറ്റിന് ബാറില്ല. അപ്പോൾ 2 0 എഴുതുക. ഇനി ആ ബാറില്ലാത്ത ഡിജിറ്റ് ഏതാ? പോയിൻറ്റിന് ശേഷം 1, 2. അതായത് ഇവനെ നമുക്ക് 12 എന്ന് വിളിക്കാം. 12 അല്ലേ? 1-നും 2-നും ഇല്ല. അപ്പോൾ -12 എന്ന് എഴുതുക. ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം. 123 - 12/900. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റീക്കറിങ് ഡെസിമലിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങ് എഴുതാലോ. 2.4. അപ്പോൾ 2.4 അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ 2 + 0.4 ബാർ എന്ന് ഇടുക. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. 2 + 4/9 എത്ര കിട്ടും? 9 × 2 18 + 4 22/9. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കിട്ടി? 2.4 ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 22/9. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻറ്റു 0.6 ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 6/9 ഇൻറ്റു 30 ഇൻറ്റു 0.16 ബാർ. 0.16 ബാർ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തേ. 0.16 ബാർ. പോയിൻറ്റിന് ശേഷം 16 എഴുതി. ഒരു ഡിജിറ്റിന് ബാറുണ്ട് 9, ഒരു ഡിജിറ്റിന് ഇല്ല 0. ഇവിടെ ബാറില്ല -1. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 15/90 അല്ലേ? ഇൻറ്റു 15/90 അങ്ങനെ എഴുതി. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇൻറ്റു അതേപോലെ തന്നെ 0.27 ബാർ. ഓക്കെ, 27 എഴുതി. 7-ന് ബാറുണ്ട്. അപ്പോൾ 9. 2-ന് ബാറില്ല, ഒരു 0 -2-ന് ബാറില്ല -2. അപ്പോൾ 25/90. അപ്പോൾ 25/90 ഇൻറ്റു ഇതേപോലെ തന്നെ 0.83 ബാർ. ഇനി ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എഴുതുകയാണ്. 83 - 3 എത്രയാ? 80. 80/90 ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലല്ല 83, സോറി തെറ്റിപ്പോയി. 83 - 8 ആണ് അല്ലേ? 83 - 8 എത്രയാ? 75. 75/90 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.16 ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 15/90 ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി പയ്യെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഇനി ബോർഡ് മാസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ. 30 × 3 ആണ് 90. 15/3 എത്രയാ? 5. ഇവിടെ 3 വെച്ച് കെട്ടിയാലോ? ഇവിടെ 2, ഇവിടെ എത്രയാ? 3. അപ്പോൾ എത്ര വന്നു?
22 ഇൻറ്റു 2 44, 44 ഇൻറ്റു 5 എത്ര 220 ബൈ 9 ഇൻറ്റു 3 എത്ര 27 ഇൻറ്റു 25 ബൈ 90 ഇൻറ്റു, ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതുക 75 ബൈ 90 ഇൻറ്റു തിരിച്ചെഴുതുക 90 ബൈ 15. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? ഈ 90 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഈ 15 ഇൻറ്റു 5 75, 5 ബൈ 90 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? 25 ബൈ 18 വന്നു. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ലാസ്റ്റ് എന്ത് വന്നു? 220 ബൈ 27 ഇൻറ്റു 25 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാ 18. ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ ബാറ് തന്നെ പോസിബിലിറ്റീസ് കാണുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം. ശരി, ഈ 25 കളയാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ ഒരു 4 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഒരു 4 ഹരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായി? 220 ബൈ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 55 അല്ലേ? 220ൻ്റെ പകുതി 110, 110ൻ്റെ പകുതി 55. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, 25 ഇൻറ്റു 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 100. അപ്പോൾ 5500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 27 ഇൻറ്റു 18. ഇനി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, 27 ഇൻറ്റു 18 ചെയ്യുക. 27 ഇൻറ്റു 18 6, 5, 216, 27 എത്ര കിട്ടി? 486. ഓക്കെ, 486. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, 550 ഒരു പ്രാവശ്യം പോവും, 486, റിമൈൻഡർ 4 വന്നു. ഇവിടെ 14, 14 മൈനസ് 8 6, 640. വീണ്ടും ഒരു വട്ടം പോവും, 486. നമുക്ക് വേണ്ട ഉത്തരമായി 11 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് ഉത്തരം അല്ലേ? 11 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് ഉത്തരം. ഇവിടെ 11 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും 11.31 ആയിരിക്കും വരാൻ ചാൻസ്. നോക്കുക, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. 11 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആകെ ഒരു ഓപ്ഷനുള്ള ഓപ്ഷൻ സി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. കാരണം എന്താ? കുറച്ച് കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആണ്. ഇത് ടഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബാക്കി സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ടാവും. അതാണ് ടയർ 2ൻ്റെ പ്രത്യേകത, അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 100, അതായത് 2 മണിക്കൂറിൽ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1 മിനിറ്റ് കൂടുതലുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ 1-2 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ സോൾഡ് എ വാച്ച് ടു ബി അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 20%. ബി സോൾഡ് ഇറ്റ് ടു സി അറ്റ് 30% പ്രോഫിറ്റ്. സി സോൾഡ് ഇറ്റ് ടു ഡി at a 10% loss. If B's profit is ₹80 more than that of A, then D bought it for. Okay. അതായത് A sold a watch to B at a profit of 20%. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇത് ചുമ്മാ അങ്ങ് എഴുതിപ്പോയാലോ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എത്ര പേരുണ്ട്? A, B, C, D. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ പറയണ അനുസരിച്ച് ചുമ്മാ അങ്ങ് എഴുതി പോവാം. ഓക്കെ, ഞാൻ എ 100 രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, എയുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് 100 ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. എ സോൾഡ് എ വാച്ച് ടു ബി അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 20%. അപ്പോൾ 20% ലാഭത്തിനാണ് ബിക്ക് വിറ്റത്. അപ്പോൾ എത്രയായി? 120. ഓക്കെ, എയുടെ 20% ലാഭം, 100ൻ്റെ 20% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 കൂട്ടിയപ്പോൾ 120 കേട്ടോ. ഇനി ബി സോൾഡ് ഇറ്റ് ടു സി അറ്റ് 30% പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി ബി 30% ലാഭത്തിനാണ് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 120ൻ്റെ 30% എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 36. ആ 36 ഇതിനോട് കൂട്ടുക. അപ്പോൾ എത്രയായി? 156 ആയി.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിയുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്തായി 156. ഇനി സി സോൾഡ് ഇറ്റ് ടു ഡി അറ്റ് 10% ലോസ്. 10% നഷ്ടത്തിന് സി ഡിക്ക് വിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? 156ൻ്റെ 10% എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ ഇടുക. 15.6 നഷ്ടം. അപ്പോൾ 156ൽ നിന്ന് 15.6 കുറയ്ക്കുക. എത്ര വന്നു? 4. ഇവിടെ എത്ര വന്നു? 5. 5 5 0 4 140.4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിയുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ്? 140.4. ഈ രൂപയ്ക്കാണ് സി ഡിക്ക് വിറ്റത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് തന്ന കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. കണ്ടീഷൻ എന്താ? ഇഫ് ബീസ് പ്രോഫിറ്റ് ബിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ്? ബിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് 120 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച ബി 156 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് സിക്ക് അല്ലേ? അപ്പോൾ എത്രയായി? ബിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയായി? 36. എയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്? എയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ 20 ആണ്. അപ്പോൾ ഇഫ് ബീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് 80 മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂണിറ്റുകളാണ് കേട്ടോ, റേഷ്യോ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബിയുടെ പ്രോഫിറ്റ്, ബിക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും 80 രൂപ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിയുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ എത്ര യൂണിറ്റാണ് കൂടുതൽ? ബിക്ക്. ബിയുടെ ലാഭം 36, എയുടെ ലാഭം 20. അപ്പോൾ ഇവിടെ 16 യൂണിറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ. ആ 16ൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് അവിടെ 80 തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 16ൻ്റെ വാല്യൂ 80. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5. ഓക്കെ, 1ൻ്റെ വാല്യൂ 5. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 140.4 അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻറ്റു 5 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 16ൻ്റെ വാല്യൂ 80, 1ൻ്റെ വാല്യൂ 5, 140.4ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻറ്റു 5. ഇവിടെ നോക്കിയേ, 140 ഇൻറ്റു 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 700 ആണ്. 0.4 ഇൻറ്റു 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. അപ്പോൾ 700 + 2 എന്താണ്? 702. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ എ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. 140.4 ഇൻറ്റു 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 702 ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 4/7 ഓഫ് 2 4/5. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, ബോർഡ് മാസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പോവാണ്. ഇനി 4/7 ഇൻറ്റു എത്രയാണ്? 2 × 5 10, 10 + 4 14/5 ഇൻറ്റു 1 2/5 എന്ന് പറയുന്നത് 5 + 2 7/5 മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആദ്യം ചെയ്യുക 3 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7/2 മൈനസ് 13/6 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഇൻറ്റു 3 ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഇൻറ്റു 3 ചെയ്യുക. കാരണം എന്താ? ഡിനോമിനേറ്റർ 6 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായി? 3 × 2 6 ആയി. ഇവിടെ 3 × 7 21 ആയി. 21 മൈനസ് 13 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 8. അപ്പോൾ 8/6 എന്ന് കിട്ടും. 8/6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ എന്തായി? 4/3. ഓക്കെ, ഇവിടെ 8/6 എന്ന് കിട്ടും. 2 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ 4/3. അപ്പോൾ മൈനസ് 4/3. ഇനി ഇത് ഫുള്ള് ബ്രാക്കറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം. ഇനി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്യാം. 3 1/5 എന്ന് പറയുന്നത് 15 + 1 16/5 ആണ്. ഇനി ഇൻറ്റു എന്ന് ഞാൻ എഴുതി, ഡിവൈഡാണ്. ഡിവൈഡിന് ഇൻറ്റു റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഓഫ് കിടപ്പുണ്ട്. ഓഫ് വന്നാൽ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാദ്യം ചെയ്യുക. 4 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 9/2 ഇൻറ്റു 5 1/3 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 16/3. അപ്പോൾ എത്ര വന്നു? ഇവിടെ 8 വന്നു, ഇവിടെ 3 വന്നു. 3 × 8 എത്ര വന്നു? 24. 3 × 8 24 വന്നു. അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് എഴുതേണ്ടത് 1/24. ഇതങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തേ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ 7 കട്ടായി. കറക്റ്റല്ലേ? ഏതാ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. 14 × 4 എത്രയാണ്? 14 × 4 56/25 മൈനസ് 4/3 ഇൻറ്റു ആ ഡിവിഷൻ ഞാൻ ഇൻറ്റു ആക്കി. ഇതാദ്യം ചെയ്യണേ. ഇത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ്. 8 വെച്ച് കെട്ടിയാൽ ഇവിടെ 2, ഇവിടെ 3, ഇവിടെ എന്താ? 2/15. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 15/3
2 വരും. ഓക്കെ, 15/2 വരും. ഓക്കെ, ഇനി സോൾവ് ചെയ്യുക. 56 × 3 എത്രയാ? 168. 168 മൈനസ് 25 ഇൻറ്റു 4 എത്രയാ? 100. (56 × 3) 168. 25 ഇൻറ്റു 4 എത്രയാ? മൈനസ് 100 ബൈ 25 ഇൻറ്റു 3 എത്രയാ? 75 ഇൻറ്റു 15/2. ഇനി 168 മൈനസ് 100 എത്രയാ? 68 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15 ഇൻറ്റു 5 ആണ് 75. 5 ഇൻറ്റു 2 10 ആണ്. 10 എത്രയാ? 6.8 ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ 6.8 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, 4/7 ഓഫ് 4/7 ഓഫ് 2 4/5 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇൻറ്റു 5 10, 10 പ്ലസ് 4 14/5 ഇൻറ്റു 7/5. അതായത് 7 7 ക്യാൻസലായി. 4 ഇൻറ്റു 14 എത്രയാ? 56/25. 56/25 മൈനസ് 3 1/2. 7/2 മൈനസ് 13/6 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 3. അപ്പോൾ 21 മൈനസ് 13 8/6. 8/6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4/3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 1/5 എന്ന് പറയുന്നത് 16/5 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 1/2 ഓഫ് 5/3 എന്ന് പറയുന്നത് 9/2 ഇൻറ്റു 16/3 ആണ്. എത്ര വരും? 8. ഇവിടെ 3 വരും. 24. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 24. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 16/5 ഇൻറ്റു 1/24. ഇതെത്ര വരും? 8 വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ 2. ഇവിടെ 3. 2/15 വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2/15. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 56 ഇൻറ്റു 3 168 മൈനസ് 25 ഇൻറ്റു 4 100. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 68 അല്ലേ? നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. 25 ഇൻറ്റു 3 75 ഇൻറ്റു അത് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ 15/2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എത്രയാ? 34. എത്രയാ? 5. 34/5. ഓക്കെ, 34/5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 4/5 ആണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, അത് ഓപ്ഷനിലില്ല. മേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ. ബോർഡ് മാസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The average score in mathematics of 90 students of section A and B of class 9 was 63. The number of students in A were 10 more than those of B. The average score of students in A was 30% more than that of students in B. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദി ആവറേജ് സ്കോർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ബി എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിയേ, എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് ഇതും കൂടി 90 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? എയും ബിയും കൂടി, സെക്ഷൻ എയും ബിയും കൂടി 90 സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എ ഈസ് 10 മോർ ദാൻ ബി. അപ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 പ്ലസ് ബി ആണ്. അതിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. 10 പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ബി 10 പ്ലസ് 2b ആയി ഈക്വൽ ടു 90. അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു എത്രയായി? 90 മൈനസ് 10 80. 80/2 40. അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു 40, എ ഈക്വൽ ടു 50. 10 കൂടുതലല്ലേ ബിനേക്കാളും? ഒന്നുമില്ല. എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 10 പ്ലസ് ബി ആണ് അല്ലേ? ബിനേക്കാളും 10 കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ 10 പ്ലസ് ബി എന്ന് ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ബിയും കൂടി വരുമ്പോൾ 2b വരും. 10 പ്ലസ് 2b. അപ്പോൾ 90 മൈനസ് 10 എത്രയാ? 80. ഈ 2 അടി പോകുമ്പോൾ 80/2 40. അപ്പോൾ ബി 40, എ 50. ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് എ ബി. ബി 40, എ 50.
ഓക്കെ, ബി 40, എ 50. ഇനി ഓക്കെ, രണ്ടിൻ്റെയും ആവറേജ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ? 63. അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ആവറേജ് സ്കോർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എ വാസ് 30% മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബി. ബിനേക്കാൾ 30% കൂടുതലാണ് ആവറേജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പറായി, ഇവിടെ നമ്പർ n എന്ന് എഴുതി, ഞാനിവിടെ ആവറേജ്. അപ്പോൾ ബിയുടെ ആവറേജ് 100 ആണെങ്കിൽ എയുടെ ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും? 130 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് ഇടുക, 100x 130x. അപ്പോൾ ഈ 0 0 കട്ട് ചെയ്ത് 13x 10x. മനസ്സിലായല്ലോ? ആ, ഇനി ആവറേജിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ? ആവറേജിൻ്റെ ഫോർമുല സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ. അപ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ? ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ അല്ലേ? ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ടോട്ടൽ ആവറേജ് 63 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെയും ബീൻ്റെ സം എടുക്കുക, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ചെയ്താൽ ആവറേജ് ആയി. അപ്പോൾ എൻ്റെ സം എന്താ? ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ. 50 ഇൻറ്റു 13 എത്രയത്? 650x പ്ലസ് 40 ഇൻറ്റു 10x അതെത്രയാ? 400x. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും സമ്മായി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് എൻ്റെ സം, ഇത് ബീൻ്റെ സം. ടോട്ടൽ നമ്പർ അവർ എത്ര പേരുണ്ട്? 90 ഈക്വൽ ടു ആവറേജ്. ആവറേജ് എത്രയാ? ടോട്ടൽ ആവറേജ് 63 ആണ്. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു 63. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക. 650x പ്ലസ് 400x എത്ര? 1050x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 90 ഈക്വൽ ടു 63. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇത് 21ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്. ഈ 0 കട്ട് ചെയ്തു. 21 ഇൻറ്റു 5 ആണ് 105, 21 ഇൻറ്റു 3 ആണ് 63. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, 5x ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വന്നു? 27. 5x ഈക്വൽ ടു 27. ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, 5x ഈക്വൽ ടു 27 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിയുടെ ആവറേജ് ആണ് അല്ലേ? ബിയുടെ ആവറേജ് നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? 10x ആണ്. ഈ 0 കട്ട് ചെയ്ത് പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. 10x ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, 5x നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. 5x 27. അപ്പോൾ 10x എന്താ? ഇവിടെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പോരെ? 10x ഈക്വൽ ടു 27 ഇൻറ്റു 2 54. ഓക്കെ, 54 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ സി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The curved surface area of a right cylinder is 3696 centimeter square. Its height is 3 times its radius. What is the capacity of the cylinder? Capacity അതായത് വോളിയം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വോളിയം ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2πRh ആണ്. ഇതാണ് ഫോർമുല. CSA കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2πRh ആണ്. വെർ R is the radius, H is the height. ഇനി സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? πr²h ആണ്. സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ πr²h ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ CSA തന്നിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വോളിയം കിട്ടുക സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് അല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലിറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/1000 ലിറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ്? 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/1000 ലിറ്റർ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിന് 1000 കൊണ്ട് ഹരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ടൈംസ് റേഡിയസ്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, H ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3R, അതും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ CSA തന്നിട്ടുണ്ട്. CSA എത്രയാ? CSA ഈക്വൽ ടു 3696. ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 2 ഇൻറ്റു 22/7 ഇൻറ്റു ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഹൈറ്റ്, ഈ ഹൈറ്റിന് 3R എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എന്തായി? 3R² ആയി അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതാം. 3 ഇൻറ്റു R² ഈക്വൽ ടു 3696. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ 22 വന്നാൽ 11 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആവും. 11 ഇൻറ്റു 2 22. ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തേ. 11 ഇൻറ്റു 3 ആദ്യം 33, ബാക്കി 3 വന്നു 39. വീണ്ടും 11 ഇൻറ്റു 3 33, ബാക്കി എത്ര വരും? 6. പിന്നെ 66 വന്നു. 11 ഇൻറ്റു 6 66. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? 336.
ഇനി അടുത്ത് 2 × 2 അവിടെ 4 ഉണ്ട്, 4 വെച്ച് കെട്ടിയാലോ? 4 × 8 32, റിമൈൻഡർ 1 ഒന്ന് 16, എത്ര വന്നു? 84. ഇനി വീണ്ടും 3 വെച്ച് കെട്ടിയാം, 84 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 എത്രയാ? 28. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് r² എന്തോന്നു? ഈ 28ന് നമുക്ക് 7 × 4 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഈ ഒരു 7 അങ്ങോട്ട് പോവും, അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 7. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6 എന്നുള്ളത് എന്തായി? 6 എന്നുള്ളത് 7ൻ്റെ സ്ക്വയർ, ഐ മീൻ 49ൻ്റെ റൂട്ട് 7 തന്നെ. അപ്പോൾ r ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അവിടെ നിന്ന് ഒരു 7 എടുക്കുക, 7, 4ൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാ? 2. അപ്പോൾ r ഈസ് ഈക്വൽ ടു 14, ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 42. ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3r അല്ലേ? ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3r ആണ്. ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3r ആണ്. റേഡിയസിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി എടുക്കുക, റേഡിയസ് 14 കിട്ടി, ഹൈറ്റ് 42. ഓക്കെ, ഹൈറ്റ് 42. ഇനി വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല? πr²h. അപ്പോൾ പൈ 22/7 r², 14 × 14 ഇൻറ്റു h. h ഇവിടെ എത്രയാണ്? 42. ഇത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 1000 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക, അപ്പോൾ ലിറ്ററിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി നോക്കിയേ, ഇനി ഇത് ചെയ്യണേക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 14/7 2ആണ്. ഇനി നോക്കിയേ, 2 × 2 4, 4 × 4 യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് 6, 4 × 4 16 അല്ലേ? 6, 6 × 2 എത്രയാ? 12. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് 2. അപ്പോൾ 2 വരുന്ന യൂണിറ്റ്, അതായത് 2 യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് വരുന്ന ഉത്തരം ഏതാ? ഓപ്ഷൻ സി. കണ്ട, 25.872 ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ. ബാക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. 22 × 2 × 14 × 42 നിങ്ങൾക്ക് 25.872 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായല്ലോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The sides BA and DE of a regular pentagon are produced to meet at F. What is the measure of angle EFA? ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻറ്റഗൺ വരയ്ക്കുക. പെൻറ്റഗണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? 5 സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെഗുലർ പോളിഗണിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്: n-2/n × 180 ഡിഗ്രി. എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ ഫോർമുല 360/n ആണ്. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ, 360/n. ഓക്കെ, വേർ n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സൈഡാണ്, നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡ് എത്രയാ? 5. പെൻറ്റഗൺ അല്ലേ? പെൻറ്റഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ എത്ര വന്നു? n-2 5 - 2 3/5 × 180. 180/5 എന്ന് പറയുന്നത് 36 ആണ്. 36 × 3 എത്രയാ? 108. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എത്ര കിട്ടി? 108. അപ്പോൾ ഓരോ ആംഗിൾ എത്രയാ? 108, 108, 108, 108, 108. അപ്പോൾ ഇതിന് പേരിടുക A, B, C, D, E. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിയേ, BA and DE ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു മീറ്റ് അറ്റ് F. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ്. BA എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു, DE എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു, ഇവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്തു F. അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിയേ, വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് EFA എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ആംഗിൾ എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഈ ആംഗിൾ എളുപ്പമായല്ലോ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 108 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലീനിയർ പെയർ ഫോം ചെയ്യും. അതായത് ഈ ആംഗിൾ 180 ഡിഗ്രിയാണ് സം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ്? 72. ഇതെത്രയായി? ഇതും 72. 72 + 72 144. 3 കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം? 180 കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവൻ എത്രയാ? 36. ഓക്കെ, 36 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. 15 × √10 + √5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ √10 + √20 + √40 -√5 - √80 ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആണ്. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിയേ, 15 × √10 + √5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ √10 അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി, √10 + √20. √20നെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും? √20 എന്നുള്ളത് എനിക്ക് √4 × 5 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ.
ഈ 4 പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ എന്തായി? √4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആയി. അപ്പോൾ 2√5 ആണ് എന്ത്? √20. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 2√5 എന്ന് എഴുതി. പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ √40 എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? √40 4 × 10 എന്ന് എഴുതാലോ. ആ 4 പുറത്തെടുത്താൽ എന്തായി? 2 പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താ? 2√10 ആയി. ഇനി മൈനസ് ഇതങ്ങനെ തന്നെ √5 മൈനസ് √80 ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. √80 80 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 16 × 5 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ ആ 16 പുറത്തെടുത്താൽ എന്തായി? 4 ആയി അല്ലേ? √16 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായി? 4√5. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക. √10 പ്ലസ് ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോയാ? √10 പ്ലസ് √20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2√5 √40 4√10 2√10 എന്ന് എഴുതി മൈനസ് √5 മൈനസ് 16 × 5 ആണ് 4√5 എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇവിടെ നോക്കിയേ, 15 × √10 പ്ലസ് √5 the whole divided by. അപ്പോൾ √10 കൂട്ടുക. √10 പ്ലസ് 2√10 എത്രയാ? 3√10. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, മൈനസ് √5 മൈനസ് 4√5 എത്രയാ? മൈനസ് 5√5 മൈനസ് 5√5 പ്ലസ് 2√5 എത്രയാ? മൈനസ് 3√5. അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? മൈനസ് 3√5. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ. ഇവിടെ √10 ഉണ്ട്, ഇവിടെ √5 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 3 കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 3 കോമൺ എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? 15 × √10 പ്ലസ് √5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 പുറത്തെടുത്തു √10 മൈനസ് √5. 15/3 എത്രയാ? 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? √10 പ്ലസ് √5 √10 മൈനസ് √5. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കോൺജുഗേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇവിടെ √10 പ്ലസ് √5 ചെയ്യുക, ഇവിടെ √10 പ്ലസ് √5 ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് വരും? നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഇവിടെ ഒരു 5 പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, അത് മറക്കരുത്. 5 × √10 പ്ലസ് √5 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വന്നില്ലേ? √10 പ്ലസ് √5 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇവിടെ നോക്കിയേ, a മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു a പ്ലസ് ബി. എന്താണ്? a² മൈനസ് b². ഇവിടെ a എന്താ? √10. അപ്പോൾ a² എന്തായി? 10. b എന്താ? √5. അപ്പോൾ b² എന്തായി? 5. അപ്പോൾ 10 മൈനസ് 5 എത്രയാ? 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇതും ക്യാൻസലായി. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, √10 പ്ലസ് √5 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ a പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ? a പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താ? a² പ്ലസ് b² പ്ലസ് 2ab. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, a² എത്രയാ? 10. b² എത്രയാ? 5 അല്ലേ? അപ്പോൾ 10 പ്ലസ് 5 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 15 പ്ലസ് 2 × ab. അപ്പോൾ 2 × a എത്രയാ? √10. b എത്രയാ? √5. അപ്പോൾ 2 × √10 × √5 എത്രയാ? 2√50. അപ്പോൾ 15 പ്ലസ് 2√50 ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. പക്ഷേ ഇത് ഓപ്ഷനിലില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഈ 50നെ നമുക്ക് 25 × 2 എന്ന് എഴുതാലോ അല്ലേ? 50നെ 25 × 2 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ എന്താ? ആ √25 ആയി. 25 അങ്ങ് പുറത്തെടുത്താൽ എന്തായി? 5 ആയി. ഇവിടെ ഒരു 2 കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ 15 പ്ലസ് ആ 2 × പുറത്തുനിന്ന് 25, √25 വരുമ്പോൾ 5. അപ്പോൾ 2 × 5 10 × √2 ഇങ്ങനെ വരും. മനസ്സിലായല്ലോ? സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നില്ല. നോക്കിയേ, 25 × 2 ആണ്. ആ 25 √25 പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ 5 ആയി. ഇനി ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്. ആ 2 5 കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോൾ 10 ആയി. അതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയത്. പിന്നെ അകത്തൊരു √2 മാത്രം. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ 5 കോമൺ ആണ്. 5 കോമൺ ആയാൽ 5 പുറത്തെടുത്താൽ 3 പ്ലസ് 2√2 വരും. ഇനി ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുക, 5 ×
3 + 2√2. ഓപ്ഷൻ എ. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. A person has to cover a distance of 150 km in 15 hours. If he travelled with the speed of 11.8 km per hour for 10 hours, at what speed he has to travel to cover the remaining distance in the remaining time? Okay, simple question അല്ലേ? അതായത് 150 കിലോമീറ്റർ 15 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി 10 മണിക്കൂർ, അതായത് ഈ സ്പീഡിൽ 11.8 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിൽ 10 മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഏത് സ്പീഡിൽ പോകണം എന്നാണ്, അതായത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ആദ്യം അവൻ എത്ര ദൂരം പോയി നോക്കാം. 11.8 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ, അപ്പോൾ അത് സ്പീഡാണ്. സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ത് കേട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, 11.8 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ 10 മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി? 11.8 ഇൻറ്റു 10 എത്രയാ? 118 കിലോമീറ്റർ അവൻ ട്രാവൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ, 118 കിലോമീറ്റർ അവൻ ട്രാവൽ ചെയ്തു. ഇനി അവൻ എത്ര കൂടി പോകാനുണ്ട്? 150 ആണ് മൊത്തം വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 118 കുറയ്ക്കുക, എത്രയാ? 32 കിലോമീറ്ററും കൂടി ഇനി ട്രാവൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 32 കിലോമീറ്ററും കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യണം. ഇത് എത്ര മണിക്കൂർ? ഇനി എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തണം? 10 മണിക്കൂർ ഓൾറെഡി എടുത്തു, 15 മണിക്കൂറിലെത്തണം. അപ്പം ഇനി ആകെ 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തണം. അപ്പോൾ 32/5 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സ്പീഡിന് ഡിസ്റ്റൻസ് 32, എടുക്കുന്ന ടൈം 5. 32/5 എത്രയാ? 6.4. 6.4 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലാണ് ഇനി സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത്, the height of a solid cylinder is 30 cm and the diameter of its base is 10 cm. Two identical conical holes, each of radius 5 cm and height 12 cm, are drilled out. What is the surface area of the remaining solid? Remaining solidൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു സിലിണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ്? സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 10 ആണ്. അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്തായി? സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് 5 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് 5 ആയി. ഇനി ഈ സിലിണ്ടറിൽ 2 ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോണിക്കൽ ഹോൾസ്, അതായത് കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള ഹോൾസ് തുരന്നെടുക്കുകയാണ് അല്ലേ, ഡ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അവരുടെ റേഡിയസ് എന്താണ്? അവരുടെ റേഡിയസും 5 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായി? ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ റേഡിയസ് 5, ഇവൻ്റെ റേഡിയസ് 5. അപ്പോൾ എന്താ? 5 5 10ആയി. അപ്പോൾ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആ ബേസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ആവുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക, ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഹോള് വരും, ഇവിടെ ഹോള് വരും, ഇവിടെയും ഹോള് വരും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് സോളിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് ഏരിയാസ് എന്താണ്? ഇവിടെ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ, അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ, അത് എത്രയാണ്? 2πRH അത് വരും പ്ലസ്. ഇനി ഈ ബേസ് ഡ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ഈ ബേസ് പോയി, പക്ഷേ ഇവിടെയും ഹോള് വരും. അതെന്തിൻ്റെ ഷേപ്പാണ്? കോണിൻ്റെ ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ കോൺ, അതായത് കോണിൻ്റെ എന്താണ്? സർഫസ് ഏരിയ വരും. കോണിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ, കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്താണ്? കോണിൻ്റെ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ πRL ആണ്, πRL. അപ്പോൾ അത് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 2 × πRL, 2 × πRL. ഇതാണ് എന്ത്? റിമൈനിങ് സോളിഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോണിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കിയേ, കോണിൻ്റെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ആണ് L. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഇതാണ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ്. ഇവിടെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാ? കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 12, കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് 5. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളായി. 12 5 ഇത് എത്രയാ? 13. സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എത്ര വന്നു? 13 വന്നു അല്ലേ. സ്ലാൻ ഹൈറ്റ്
13 വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 2πr കോമൺ എടുക്കാമല്ലോ. ഇവിടെ ഓപ്ഷനിലെല്ലാം പൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു 6. 6ൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് 5 ആണ്. ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 30 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 6. 2 ഇൻറ്റു 6 എത്രയാണ്? 5. ഓക്കെ, സിലിണ്ടറിൻ്റെയും കോണിൻ്റെയും റേഡിയസ് സെയിം ആണ്. എൽ എത്ര വന്നു? 13. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 5 10, 10 പൈ ഇൻറ്റു 30 പ്ലസ് അല്ല, ഇവിടെ എല്ല് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അല്ലേ? എല്ല് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. 2πr നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തില്ലേ? 2πr കോമൺ എടുത്തു. അപ്പോൾ 2πr ഇൻറ്റു h പ്ലസ് എൽ ആണ് വരിക. h 30, എൽ 13. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 43. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10 പൈ ഇൻറ്റു 43 എത്രയാണ്? 430 പൈ. ഓക്കെ, 430 പൈ. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്, സിമ്പിളാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരു സിലിണ്ടർ, ആ സിലിണ്ടർ ഏതോ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഡ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇവിടെ എന്താ കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഡ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തുരന്നെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, ഇവിടെ ഈ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരും. ആ കോണിൻ്റെ സർഫസ് മാത്രമായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? അതാണ് πr, 2πr. പിന്നെന്താ? ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സർഫസ്, ചുറ്റളവ്, അതെന്താണ്? അതും 2πrh ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? 2πrh പ്ലസ് 2πr. ഇനി സിലിണ്ടറിൻ്റെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെ വരും. സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, ഇത് റേഡിയസ്. അപ്പോൾ h² പ്ലസ് r² ആയിരിക്കും റേഡിയസ്. ഇവിടെ എത്രയാണ്? 12. ഇവിടെ 5. 12² പ്ലസ് 5² 169 ആണ്. റൂട്ട് 169 13 ആണ്. കണ്ടോ? സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എത്ര കിട്ടി? 13. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും 430 പൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഇതോടുകൂടി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. മൊത്തം 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം 20 ക്വസ്റ്റിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ കവർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബാക്കി അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പാടായിട്ട് തോന്നാം, കാരണം ടയർ 2 ആണ്. പിന്നെ ഒന്നാമത് ടഫുള്ള ഷിഫ്റ്റും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പരിചിതമാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് ഏകദേശം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. ഇനി രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടാത്ത പുതുമയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക. അത് ആ എക്സാമിൻ്റെ റിവിഷൻ ടൈമിൽ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ടയർ 2 പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരും അല്ലാതെ SSC എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം പുതിയ മോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാം കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്സ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ